بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ یہ ہم بک 1 کی ایکسرسائز نمبر 14 کے اندر ہے اور میں نے یہ جملے دیے تھے اور اس کے اندر جو ہے ہم جو پریکٹس کروانا چاہ رہے تھے وہ جمع مکسر اور عاقل اور غیر عاقل والی ہے نا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے کروائی تھی، تو یہ تاکہ جو ہے نا بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے سب کے۔ تو یہ دیکھیے گا، جمع مکسر ہم نے سمجھا دیا تھا، آپ کو پتہ ہے یہ الحمدللہ۔ جمع مکسر وہ ہوتی ہے جو جمع سالم کے پیٹرن پر نہیں چلتی ہے۔ جمع سالم کا پیٹرن آپ کو پتہ ہے، وہ نہ یہ نہ آتون آتن، یہ جمع سالم کا پیٹرن ہے مذکر مؤنث کا۔ لیکن جو ان پیٹرن پہ نہیں آتی ہے جمع، وہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔ وہ جمع مکسر جو ہے نا عاقل کے لیے بھی ہو سکتی ہے جمع، اور غیر عاقل کی بھی جمع ہو سکتی ہے وہ، ہے نا۔ جیسے کہ طلاب اور رجال، طلاب رجال یہ جو ہے جمع مکسر ہے، طلاب جمع مکسر اور رجال بھی جمع مکسر، لیکن یہ جو ہے نا جمع مکسر ہونے کے ساتھ ساتھ میں یہ عاقل کے لیے ہے جمع، عاقل کے لیے ہے جمع، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے لیے ہم کیسے استعمال کریں گے جمع مکسر عاقل کی والی؟ ان کا جو رول ہے وہ ہاؤ، تو اسم الاشارہ ان کے حساب سے استعمال کریں گے، ہے نا۔ تو طلابن تو ہم کہیں گے ہاؤلاء طلابن، کیا کہیں گے ہم؟ ہاؤلاء طلابن۔ اور جدید ان کے جمع جدد ہم نے استعمال کیا استعمال۔ اس کے بعد رجالن کے جمع رجالن کے جمع، رجالن کے ساتھ میں اسم الاشارہ استعمال کریں گے اولئک، ہے نا، اور جدد۔ لیکن جو جمع غیر عاقل ہوتی ہے جیسے کتبن اور اقلامن، یہ دونوں بھی جمع مکسر، لیکن کتبن غیر عاقل، اقلامن بھی غیر عاقل، اس کے برعکس، ان دونوں کے برعکس ہے یہ۔ تو ہے یہ چاروں تو جو ہے نا جمع مکسر، یہ چاروں بھی الفاظ جو ہے نا طلابن، رجالن، کتبن اور اقلامن، یہ چاروں الفاظ جو ہے نا جمع مکسر تو ہیں، لیکن ان میں سے دو جو ہے نا پہلے والے یہ جمع مکسر عاقل کے لیے ہے، یہ جمع مکسر غیر عاقل ہے۔ تو اب چونکہ جمع مکسر ہے لیکن غیر عاقل ہے، تو غیر عاقل ہونے کی وجہ سے اس کو ہم واحد مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے جو کہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ تو جمع غیر عاقل، جمع غیر عاقل ہمیشہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، عربک میں واحد مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے جمع غیر عاقل۔ تو اس لیے ہم جو ہے نا کتبن کو ہذہ کتبن کہیں گے۔ اب ہم ہؤلاء کتبن نہیں کہہ سکتے، ہم ہؤلاء کتبن نہیں کہہ سکتے، ہم کہیں گے ہذہ کتبن۔ کیا کہیں گے ہم؟ ہذہ کتبن۔ یہ واحد مؤنث کا اسم الاشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جدد نہیں کہیں گے، جدیدۃ کہیں گے، واحد مؤنث کہیں گے ہم، ہے نا۔ تو کتبن جو ہے چونکہ غیر عاقل ہے، لہذا یہ بھی یہ تو واحد مؤنث کے حکم میں ہے، لہذا اس کو بھی واحد مؤنث اور اس کو بھی واحد مؤنث کہیں گے ہم۔ تو ہذہ کتب جدیدۃ کہیں گے، ہذہ کتب جدیدۃ۔ اقلام بھی ایسا ہی ہوگا، تلک کہیں گے ہم، اولئک نہیں کہیں گے ہم یہاں پر، ہے نا، تلک اقلام کہیں گے ہم، اولئک اقلام نہیں کہیں گے۔ تو تلک واحد مؤنث ہے نا، تو تلک اقلام، اور جدیدۃ کہیں گے، جدد نہیں کہیں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے جو کہ آپ کو اہم بات یہ ہے، یہ ضروری ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے اس کو جانتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بس جمع غیر عاقل واحد مؤنث ہوتا ہے، اتنا ہی یاد رکھنا ہے آپ کو۔ یہ دیکھتے ہیں کس کا ہوم ورک کیسا کس نے لکھا ہوا ہے، تو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر نسیمہ کا ہے۔ پہلا جملہ ان کا دیکھ لیتے ہیں، سارے الفاظ سارے جملے ان کے۔ طلبہ نئے اور کتابیں پرانی ہے، طلبہ نئے اور کتابیں پرانی ہے، تو اس کا انہوں نے بنایا ہوا ہے الطلاب جدد، جو کہ درست ہے، الطلاب جدد والکتب قدیمۃ۔ تو یہ جملہ ان کا درست ہے ماشاءاللہ۔ یہاں پر جدد ہے نا، اور یہاں پر قدیمۃ، کتب چونکہ جمع غیر عاقل ہے لہذا قدیمۃ واحد مؤنث ہے۔ اس کے بعد کا جملہ پرانے گھر بہت بڑے ہیں، پرانے گھر بہت بڑے ہیں، تو البیوت القدیمۃ، البیوت القدیمۃ۔ دیکھیے گا البیوت جو لفظ ہے یہ جمع غیر عاقل ہے، جمع غیر عاقل ہے، لہذا اس کی وجہ سے اس کی جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ واحد مؤنث استعمال کی گئی ہے، القدیمۃ، ہے نا۔ تو البیوت القدیمۃ اور کبیرۃ، اس کی خبر بھی مؤنث لائی گئی ہے، البیوت القدیمۃ مبتدا اور کبیرۃ جو ہے نا اس کی خبر آگے وہ بھی واحد مؤنث، تو کبیرۃ جدا، ٹھیک ہے نا۔
جملہ درست ہے. اس کے بعد انڈیا میں بڑے بڑے دریا ہیں تو فی الہند انہوں نے بنایا فی الہند انہار کبیرۃ جدا, جملہ درست ہے ان کا. فی الہند انہار کبیرۃ, اب انہار جو لفظ ہے یہ جمع غیر عاقل ہے, لہذا واحد مؤنث ہونے کی وجہ سے اس کی صفت جو ہے نا واحد مؤنث لائی گئی ہے, کبیرۃ انہار کبیرۃ. ٹھیک ہے. اس کے بعد جملہ ہے ہمارے باغیچے میں خوبصورت پرندے ہیں, تو عربی بنائی انہوں نے فی حدیقتنا طیور جمیلۃ, جملہ درست ہے. طیور جو لفظ ہے یہ جمع غیر عاقل ہے, یہ لفظ جمع غیر عاقل ہے, لہذا جمیلۃ اس کی جو صفت ہے جمیلۃ واحد مؤنث لائی گئی ہے, درست ہے جملہ. تو یہ جو ہے نا پیٹرن ہمارے دماغ میں بیٹھ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. جب بھی ہم لکھیں تو بہت جو ہے نا بالکل کلیئر ہو مائنڈ کہ ہمیں یہ جملہ جو ہے نا کیسے لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اردو کا جملہ پڑھتے ہی عربی جو ہے نا کھٹ سے جو ہے نا ہمارے دماغ میں اسٹرائک ہونی چاہیے, پیٹرن اس طرح بیٹھ جانا چاہیے کہ جو ہے نا بے ساختہ جو ہے عربی کا جملہ ہماری زبان سے ہمارے دماغ سے نکل پڑے. ٹھیک ہے. تب جو ہے نا ہم سمجھیں گے کہ عربی سمجھ میں آ گئی ہے الحمدللہ. اچھا, اس کے بعد جو جملہ ہے یہ سب سعودیہ کے مہمان ہیں, تو انہوں نے لکھا ہوا ہے ہؤلاء الضیوف من السعودیہ. سعودیہ ایسے لکھتے ہیں سسٹر, سعودیہ عین کے ساتھ میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سعودیہ ایسا نہیں لکھتے. تو ہؤلاء الضیوف من السعودیہ, ہؤلاء الضیوف من السعودیہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کا جملہ ہے ہمارے چچا بڑے تاجر ہیں, یا ہمارے چچا لوگ, بہت سارے چچا ہمارے, اس لیے میں نے لوگ لکھ دیا ہے یہاں سمجھانے کے لیے. ہمارے چچا لوگ بڑے تاجر ہیں, تو کہا انہوں نے لکھا ہوا اعمامنا. اعمامنا آپ نے کیا لکھا ہے سسٹر؟ اعماتنا. اب یہ اعماتنا جو ہے نا یہ کوئی لفظ ہی نہیں ہے عربک میں, آپ نے کہاں سے لایا ہے یہ لفظ؟ یا تو اماتنا یا تو اعمامنا. امن کی جمع اعمامن. آپ نے چچا اور پھوپھی کو ایک ساتھ میں ملا کر ایک نیا لفظ بنا دیا یہاں پر. امن کی جمع اعمامن اور امتن کی جمع اماتن, تو اعمامن اور اماتن دونوں کو ملا کر نیا لفظ گھڑ لیا ہے آپ نے, ہے نا. تو چچا اور پھوپھی کو جو ہے نا ایک ہی وجود میں آپ نے کنورٹ کر دیا ہوا ہے, جبکہ دونوں الگ الگ ہیں. تو اعمامنا لکھیں گے ہم, اعمامنا تجار کبار. اعماتنا تھوڑی لکھیں گے, اماتنا لکھیں گے, پھر اب تجار تھوڑی لکھیں گے, پھر تاجرات لکھیں گے. چلیے گا. اس کے بعد کا جملہ ہے دروازے بند اور کھڑکیاں کھلی ہیں. دروازے بند اور کھڑکیاں کھلی ہیں, تو الابواب مغلقۃ, جو کہ درست ہے نا. الابواب مغلقۃ والنوافذ مفتوحۃ, اور کھڑکیاں کھلی ہیں. الابواب مغلقۃ والنوافذ مفتوحۃ. بہت سارے لوگ جو ہے نا نوافذ کریکٹ یاد ہی نہیں رکھ پاتے ہیں ابھی تک, تو یہ جملہ درست ہے آپ کا. اس کے بعد ہمارا جملہ ہے ہماری کلاس میں 3 نئے طلبہ ہیں, تو آپ نے بنائی ہے فی فصلنا ثلاثۃ طلاب جدد. جملہ درست ہے آپ کا. طلاب جو ہے جمع عاقل ہے, طلاب جو ہے یہ جمع مکسر ہے اور عاقل ہے, عاقل ہونے کی وجہ سے جدد کہیں گے ہم. تو فی فصلنا ثلاثۃ طلاب جدد, جملہ درست ہے. اس کے بعد بمبئی میں مکانات بہت مہنگے ہیں. بمبئی میں مکانات بہت مہنگے ہیں, تو ہم لکھیں فی البمبئی نہیں, بغیر جو ہے نا الف لام کے لکھتے ہیں. فی ممبئی کیا لکھتے ہیں ہم؟ فی ممبئی ایسا لکھیں گے عربی میں, اس طرح لکھیں گے فی ممبئی البیوت غالیۃ جدا. ٹھیک ہے نا, یوں لکھنا چاہیے آپ نے. فی ممبئی البیوت غالیۃ جدا. اب البیوت جو لفظ ہے یہ جمع مکسر ہے, اور جمع مکسر ہونے کے ساتھ ساتھ غیر عاقل بھی ہے, تو غیر عاقل ہے تو لہذا واحد مؤنث. تو آپ نے درست لکھا ہے غالیۃ, اس کی جو خبر لکھی ہے واحد مؤنث لکھی ہے آپ نے. تو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں البیوت غالیۃ جدا فی ممبئی, ایسا بھی لکھ سکتے, زیادہ بہتر ایسا رہے گا. البیوت غالیۃ جدا فی ممبئی, فی ممبئی کو لاسٹ میں ڈالیے. اچھا, اس کے بعد اس کتاب کے سبق آسان ہے, اس کتاب کے سبق آسان ہے. تو آپ نے لکھا ہذہ دروس الکتاب, یہ سارا جملہ درست نہیں ہے آپ کا, یہ غلط ہے. اس کتاب کے سبق دروس ھذا الکتاب, نہ ایسا لکھیں گے نا. اس کتاب کے سبق دروس ھذا الکتاب, ہذہ دروس الکتاب کہاں ہوگا؟ ہذہ دروس الکتاب, ہذہ اس کتاب, کتاب کی طرف اشارہ ہو رہا نا, اس کتاب, یہ کتاب, یہ, تو ہم جو ہے نا اشارہ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ کتاب کی طرف نا. یہ کتاب, اس کتاب, تو آپ نے اشارہ کس کی طرف کیا ہے؟ دروس کی طرف اشارہ کیا آپ نے, تو ہذہ دروس کہا ہے آپ نے.
हादिही दुरुस्त कहा है, आपने इस हादिही जो इस्मुल इशारा इस्तेमाल किया है दुरुस्त के लिए इस्तेमाल किया है, जबकि हमने जो है ना किताब के लिए इस्मुल इशारा इस्तेमाल किया है। इस किताब, ये किताब, इस किताब के सबक, तो दुरूस हादल किताब कहेंगे ना हम, दुरूस हादल किताब, इस किताब के सबक। ठीक है, तो ये जो है ना जुमला दुरुस्त कीजिए आप। उसके ये माशाल्लाह आपने अच्छा लिखा है, कोशिश करते रहे, कोशिश जारी रखें। ये सिस्टर जो है ना, सिस्टर गौसिया का है, ये सिस्टर गौसिया का है ये होमवर्क। इन्होंने लिखा हुआ है कि सिस्टर आपने जो है ना नवाफिज आपको अभी तक लिखना नहीं आया। अलावाब मुग़लक़तुन अन नवाफिदु लिखते ना, अन नवाफिदु, नाफिदतुन की जमा नवाफिज, वाहिद और जमा दोनों याद रखिए अच्छे से, लिख कर दिखाइए मुझे, वाहिद भी लिख कर दिखाइए और जमा भी लिख कर दिखाइए। ठीक है, अन नवाफिदु है ना। सऊदिया ऐसे लिखते हैं, सऊदिया ऐसे लिखते हैं, सऊदिया गलत लिखा आपने। मुंबई ऐसे लिखते हैं, मुंबई ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद जो है ना आपने भी वही लिखा है दुरूसुन हादल किताबु, ये कौन सा जो है ना, ये तो वो इसमें कोई स्ट्रक्चर ही नहीं। आपने जो है ना दुरूसुन कैसे लिखते हैं हम, दुरूसुन, दुरूस हादल किताब लिखेंगे ना, हादल किताबों कैसे लिखेंगे आप, हादल किताबों क्यों लिखेंगे आप, दुरूस मुदाफ है ना, दुरूस मुदाफ है, हादल किताब मुदाफ इलैह है ना, तो मुदाफ इलैह होने की वजह से मजरूर होगा ना ये जुमला। हादल किताब जो है ना मुदाफ इलैह है ना, दुरूस मुदाफ है ना, इस किताब के सबक, इस किताब के सबक, दुरूस हादल किताब है। हादल किताबों कैसे होगा, तो आप मुदाफ मुदाफ इलैह की वीडियो दोबारा देखिए आप। ठीक है, आप दुरूसुन, दुरूसुन नहीं लिखेंगे ना, अब जब मुदाफ बन गया तो तन्वीन थोड़ी आएगी उस पर, दुरूसुन थोड़ी लिखेंगे, तो दुरूसो, दुरूसुन नहीं, दुरूसो हादल किताब है। जुमले को 10 बार रटिए, जुमले को 10 बार रटिए, और जो है ना मुदाफ और मुदाफ इलैह के वीडियो जैसे पहले हमने बनाए हुए उनको दोबारा देखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे सामने होमवर्क है सिस्टर रुबीना खानम का, इन्होंने भी अच्छा लिखा माशाल्लाह। सिस्टर आपने दुरूस लिखिएगा इसमें, दरसो नहीं ना, दरसो नहीं ना, दुरूसो, दुरूसो हादल किताब। उसके बाद हमारे सामने होमवर्क है सिस्टर कमर जहां का, सिस्टर फिल हिंद अनहारुन कसीरतुन कबीरतुन, क्या लिखा आपने, कबीरतुन लिखा है, ओके। तो फिल हिंद अनहारुन अगर आपने कबीरतुन लिखा है तो ठीक है, ठीक है, कसीरतुन है या कबीरतुन क्लियर नहीं आया मुझे समझ में, तो फिर हिंद अनहारुन कबीरतुन, ओके। अल हिंदू फिहा नारुन कबीरतुन, ये भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, दोनों दुरुस्त है। ठीक है, दोनों जुमले दुरुस्त है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा दुरूस हादिहिल किताब, क्यों लिखा आपने, हादा इस्मुल इशारा किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप, किताब के लिए, तो दुरूस हादिहिल किताब कहेंगे, हादल किताब कहेंगे, हादल किताब कहते हैं कि हादिहिल किताब कहते हैं, हम क्या कहते हैं ये देखा करें ना आप। दुरूस हादिहिल किताब क्यों लिखा आपने, आप जब लिखे कंफ्यूजन हो आपको कि मैं क्या लिखूं, हादा लिखूं, हादी लिखूं, तो कंफ्यूजन हो तो कैसे क्लियर करना उसको, इस्मुल इशारा के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसको देखिए आप, है ना। आपको यहाँ पर क्या, आप क्यों कंफ्यूज हो गई हैं यहाँ पर आप, है ना। तो जब भी कोई इस्मुल इशारा इस्तेमाल करें तो कंफ्यूजन हो हादा हादी, तो उसके बाद जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है उसको देख लीजिए कि वो लफ्ज मुज़क्कर है कि मुअन्नस। अगर मुज़क्कर है तो हादा कहिए, मुअन्नस है तो हादी ही कहिए। तो अल किताब हादा, किताब मुज़क्कर है ना तो हादा कहेंगे ना। तो हमेशा इस्मुल इशारा के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसको देखा करें आप, हमेशा इस्मुल इशारा के बाद जो लफ्ज आ रहा है उसको देखिए आप, और उसके हिसाब से तय कीजिए हादा और हादी। तो दुरूस हादल किताब कहेंगे ना, हादिहिल किताब थोड़ी कहेंगे हम। बहरहाल कोशिश जारी रखें, माशाल्लाह अच्छी कोशिश है आपकी भी, लेकिन जो है ना कंफ्यूजन हो तो जो है माइंड में कंफ्यूजन को अच्छी तरह क्लियर करें। ठीक है, क्लियर करना चाहिए, कंफ्यूजन हमेशा हमेशा नहीं रहना चाहिए बीमारी की तरह। ठीक है, ये बीमारियां जो है ना फिर कभी खत्म नहीं होंगी नहीं तो। उसके बाद हमारे सामने होमवर्क है ये सिस्टर रेहाना का, सिस्टर रेहाना ने भी अच्छा लिखा माशाल्लाह। नवाफिद तो ऐसा नहीं लिखेंगे, वाव के बाद अलिफ लिखिए सिस्टर ना, नवाफिद वाव के बाद अलिफ लिखिए। ठीक है, और आपने भी वही काम किया है, दरसो हादल किताबी। आपने सिस्टर आपने किसकी तरह लिखा हुआ है, ये आपने किसकी तरह लिखा है दरसो हादल, ये आपने सिस्टर रूबीना की तरह आपने सेम सेम लिख दिया ना, दरसो, दरसो हादल किताबी। आपने कॉपी क्यों किया है इनका, कॉपी नहीं किया करें, अपने माइंड से लिखा करें। ठीक है, आपने सेम सेम क्यों लिखा, आपका माइंड उनका अलग है और उनका माइंड अलग है, तो दोनों एक ही लफ्ज कैसे आ गए फिर। तो माइंड अलग होंगे तो अल्फाज भी अलग होंगे ना, अगर माइंड सेम होंगे तो अल्फाज भी सेम होंगे ना। तो लफ्ज सेम है इसका मतलब माइंड एक ही माइंड से निकल रहा है ये, तो एक माइंड से निकली हुई बात है ये, दो माइंड से निकली हुई बात नहीं है ये। तो आप जो ना कॉपी नहीं किया करें किसी का। ठीक है, उम्मीद है कि कॉपी नहीं की होगी आपने। तो दुरूस लिखिए ना आप, दरसो थोड़ी लिखते हम, दुरूस लिखते ना, सबक ना, इस किताब का सबक नहीं ना लिखा हमने, लिखा है कि इस किताब के सबक ना,
آپ نے کیا لکھا ہے اردو میں؟ اس کتاب کے سبق نا، یہ دیکھیے گا، اس کتاب کے سبق، کے سبق، اس کتاب کے سبق، تو آپ نے کا سبق لکھا ہے، ایک تو غلط لکھا ہے آپ نے خود ہی، اس کتاب کا سبق۔ دروس هذا الکتاب سہلۃ، اگر درس استعمال کیا ہوتا تو سہلۃ تھوڑی استعمال کرتے ہم، سہلن کہتے ہم، اگر ہم نے واحد استعمال کیا تو درس هذا الکتاب سہلن کہتے ہم، پھر سہلۃ تھوڑی کہتے۔ تو آپ جو ہے نا آپ کے مائنڈ میں کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اردو غور سے پڑھا کریں سب سے پہلے، ٹھیک ہے؟ ادروائز اوکے، کوشش اچھی ہے آپ کی۔ اس کے بعد ہمارے سامنے ہوم ورک ہے یہ سسٹر صنم کا ہے یہ، تو سسٹر صنم آپ نے جو ہے نا یہ ہاؤلاء الضیوف السعودیہ، ہاؤلاء ایسا نہیں، ہاؤلاء الضیوف من السعودیہ ایسے لکھیے گا، فی تھوڑی لکھتے ہیں، آپ نے کیا لکھا ہے؟ ہاؤلاء الضیوف، ہاؤلاء الضیوف فی السعودیہ، ایسا تھوڑی، فی السعودیہ مطلب سعودیہ میں ہے، فی کا مطلب میں ہوتا ہے نا، تو ہاؤلاء الضیوف ایسا تھوڑی لکھتے ہیں، ہاؤلاء الضیوف، ہاؤلاء الضیوف، ہاؤلاء الضیوف، ہاؤلاء الضیوف، یہ مہمان، ہاؤلاء الضیوف یہ مہمان، کہاں کے ہیں؟ من السعودیہ، سعودیہ کے ہیں یہ، سعودیہ سے ہیں یہ، تو فی کیوں لکھا آپ نے؟ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یہ مہمان سعودیہ میں ہے، ایسا ہوگا اس کا، تو مائنڈ رکھا ہے آپ نے جو ہے نا، اس کو جو ہے نا اپنے مائنڈ میں کلیئر کر لیں، نیکسٹ ٹائم جو ہے نا اس کو صحیح لکھا کرے۔ اس کے بعد لکھا ہے دروس الکتاب ھذا سہلۃ، ایسا نہیں نا، ایسا تھوڑی ہے، یہ جملہ غلط ہے نا آپ کا، دروس ھذا الکتاب کیا لکھیں گے ہم؟ یہاں پر لکھا تھا میں نے، یہ دیکھیے گا سب نے یہ جملہ غلط لکھا ہوا ہے، آپ نے بھی ایسے غلط لکھا ہوا ہے، تو جو ہے نا یہ ایسا ہوگا، یہ دروس ھذا الکتاب سہلۃ لکھیں گے نا ہم، کیا لکھیں گے ہم؟ دروس ھذا الکتاب، دروس ھذا الکتاب سہلۃ، ہے نا؟ دروس الکتاب ھذا ایسا نہیں، یہ تو بالکل اسٹرکچر ہی نہیں ہے نا، اور یہ درست ہے آپ کا، دروس ھذا الکتاب یہ درست ہے آپ کا جو پہلے لکھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دو آپشن کیوں آئے آپ کے مائنڈ میں؟ پھر دو آپشن آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں کلیئر نہیں ہے بات آپ کے، تو اس کو فکس کر لیں آپ کہ یہ جو ہے نا غلط ہے اور یہی درست ہے، یہی درست ہے، اوکے؟ تو اس کو فکس کر لیں، نیکسٹ ٹائم کے لیے جو ہے نا اس آپشن کو مائنڈ میں فکس کر لیں، ٹھیک ہے؟ لاک کر لیں اس کو، نیکسٹ ٹائم یہ آپشن مائنڈ میں نہیں آنا چاہیے، مائنڈ میں اگر یہ آپشن آ رہا ہے اس کا مطلب کلیئر نہیں ہے آپ کے مائنڈ میں، ٹھیک ہے؟ تو اس آپشن کو جو ہے نا ڈیلیٹ کر دیجئے مائنڈ سے اور اس کو لاک کیجئے اپنے مائنڈ میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمارے سامنے ہوم ورک ہے وہ سسٹر صبرینہ سید کا ہے۔ سسٹر جو ہے نا آپ نے کوشش کی، البیوت قدیمۃ کبیرۃ نہیں نا، البیوت القدیمۃ، پرانے گھر، پرانے گھر بہت بڑے ہیں، پرانے گھر تو موصوف صفت ہے نا یہ، پرانے گھر، تو آپ نے موصوف صفت والے ویڈیو دوبارہ دیکھیے جا کر، ٹھیک ہے؟ موصوف اور صفت کا اسٹرکچر آپ کے مائنڈ میں اچھی طرح نہیں بیٹھا ہے۔ پرانے گھر، البیوت قدیمۃ تھوڑی کہیں گے پرانے گھر، البیوت القدیمہ، البیوت القدیمۃ، البیوت قدیمۃ کا ترجمہ ہوگا گھر پرانے ہیں، البیوت قدیمۃ کا ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ گھر پرانے ہیں، گھر پرانے تھوڑی کہا میں نے کہا کہ پرانے گھر، پرانے گھر کو کہیں گے ہم البیوت القدیمۃ، البیوت القدیمۃ۔ اب اس کے بارے میں کیا کہا میں نے؟ بہت بڑے ہیں، تو ہم نے کہا کبیرۃ جدا، تو البیوت القدیمۃ کبیرۃ جدا ایسا بنے گا۔ تو موصوف اور صفت والے ویڈیو دوبارہ جا کر دیکھیے گا، ایک مرتبہ دوبارہ دیکھنا ضروری ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ موصوف صفت والا ویڈیو۔ اس کے بعد آپ نے لکھا ہوا ہے ہؤلاء ضیوف السعودیہ، ایسا نہیں، ہؤلاء الضیوف، ہؤلاء ضیوف بغیر الف لام کے نہیں، ایسا لکھیے گا ہؤلاء الضیوف من السعودیہ، ہؤلاء الضیوف من السعودیہ، یہ جملہ درست بنے گا آپ کا، ایسا نہیں، اس کو یاد رکھیے گا اچھی طرح، نیکسٹ ٹائم ایسا جملہ لکھنا ہو تو آپ جو ہے نا پھر دوبارہ ایسی غلطی نہیں کیجیے گا، ہؤلاء ضیوف السعودیہ نہیں، چلے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہے نا زیادہ بہتر یہی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، ہؤلاء الضیوف من السعودیہ، ہؤلاء الضیوف من السعودیہ۔ اچھا آپ نے لکھا الابواب مغلقۃ والنوافذ، آپ نے نوافذ کیوں لکھا بھائی؟ یہ جمع کہاں پڑھی ہے آپ نے؟ کتاب کھول کے دیکھیے، دوبارہ جائیے بک 1 دیکھیے جا کر، آپ بک 1 کے اندر یہ لفظ جو ہے نا نوافذ کیسا لکھا ہوا ہے؟ ایسا ہوگا نوافذ، واحد استعمال ہوتا ہے النافذۃ، واحد کیسے استعمال ہوتا ہے؟ النافذہ، اور جمع کیسے استعمال ہوتی ہے؟ نافذۃ کی جمع نوافذ، نافذۃ واحد اور اس کی جمع آتی ہے النوافذ، النوافذۃ، تو آپ نے واحد اور جمع دونوں کا جو ہے نا ایک
कॉम्बिनेशन बना दिया है, दोनों को मिलाकर नया लफ्ज आपने ईजाद कर लिया, आपने नया लफ्ज ईजाद कर लिया। अन्नवाफिदतु, जैसे कि किसी ने आमातुना लिखा हुआ है तो आमामुन और अम्मातुन दोनों का एक नया कॉम्बिनेशन बना दिया हुआ है। तो आप लोग ईजाद मत कीजिए, इसमें जो है ना ईजाद नहीं करना है, फॉलो करना है, लैंग्वेज में फॉलो करना पड़ता है सिर्फ, ठीक है। तो अन्नवाफिद आपको जो है ना याद रखिएगा इसको, आपको अभी जो है ना अल्फाज को देखिएगा अच्छी तरह, जब भी पढ़ा करे तो किताब में देखा करे कि नवाफिज कैसा लिखा है, नाफिदा कैसा लिखा है, ठीक है ना। तो ये जुमला जो है ना रटिए आप, अन्नवाफिदु, अन्नवाफिदतु नहीं, इसको 10 मरतबा रटिए आप अपने माइंड में। नहीं तो ये जो है ना गलती इससे पहले भी की थी आपने इस तरह की, ठीक है ना। तो बार बार एक ही मिस्टेक बार बार होती है, इसका मतलब ये होता है कि हम तवज्जो नहीं कर रहे उस पर। मिस्टेक के रिपीट होने का मतलब ये होता है कि हमने उसको नोटिस नहीं किया है, माइंड में नहीं रखा है उसको। बड़ा सेंसिटिव होना चाहिए इंसान ने कि एक मरतबा हमसे गलती हो गई तो जो है ना माइंड में रखे कि ये गलती हो गई, अब नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती नहीं करेंगे हम। तो इम्प्रूवमेंट वैसे ही होता है ना, हमारी लैंग्वेज कैसे इम्प्रूव होगी, तवज्जो करने से होगी, माइंड में जो है ना उस चीजों को जो है ना अच्छी तरह ध्यान में रखने से होगी। लेकिन जो है ना अगर हम केयरलेस हो गए, हमने जो है ना तवज्जो नहीं की, तो वो गलतियां हर मर्तबा होती रहेगी वो, ठीक है। तवज्जो कीजिएगा। अन्नवाफिदु अन्नवाफिदु अन्नवाफिदु, नाफिदतुन नवाफिदु नाफिदतुन नवाफिदु नाफिदतुन नवाफिदु, ऐसा रटिए 10 मरतबा। चलिए, उसके बाद हमारे सामने जो होमवर्क है उस अम्मार का है, अम्मार शेख का है। अम्मार शेख, शेख साहब आपने जो है ना बहुत सारी गलतियां की हैं, शेख साहब आपने बहुत सारी गलतियां की हैं इस मरतबा, ठीक है, तवज्जो कीजिएगा। अत्तुल्लाबु, अत्तुल्लाब ऐसे लिखेंगे ना, अम्मार अत्तुल्लाब ऐसा लिखेंगे अलिफ और लाम के साथ में, अलिफ लाम फिर ता, तो अत्तुल्लाब जुदुन वल कुतुब, अब लाम कुतुब के अंदर एक लाम और लगा दिया आपने, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे, डबल लाम नहीं, सिंगल लाम, ठीक है। तो अत्तुल्लाब को दुरुस्त कीजिए अपने किताब में, और अल कुतुब को भी जो है ना दुरुस्त कीजिए, सिंगल लाम, अल अल अल, ठीक है ना। अलबुयूतु कदीमतुन कबीरतुन, ऐसा नहीं है ना, पुराने घर बहुत बड़े तो ऐसा थोड़ी बनेगा। अलबुयूतु कदीमतुन का मतलब ये होगा कि घर पुराने हैं। अलबुयूतु कदीमतुन, इस जुमले का तर्जुमा क्या करेंगे हम, घर पुराने हैं। लेकिन मैंने ये थोड़ी कहा कि घर पुराने, मैंने कहा था कि पुराने घर कहा था मैंने, तो पुराने घर, पुराने घर। अलबुयूतु अल कदीमतु कहेंगे हम, पुराने घर के लिए क्या कहेंगे हम, अलबुयूतुल कदीमतु, अलबुयूतु अल कदीमतु, पुराने घर, मौसूफ सिफत, पुराने घर। उनके बारे में फिर बात कही हमने, कबीरतुन, अलबुयूतुल कदीमतु कबीरतुन जिद्दन, है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिल हिंद अन्हा, आपने जो है ना अन्नहार और किबारा, ये नया कुछ आपने लिख दिया हुआ है ना। अनहार ऐसे लिखते क्या, अनहार ऐसे लिखते ना, अनहार ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। आप अनहार को जो है ना 3 मरतबा लिखिए अपने नोटबुक में, अनहारुन अनहारुन अनहारुन। और फिल हिंद अनहारुन आपने कैसे लिखा, अलिफ लाम थोड़ी आएगा, फिर हिंद अनहारुन बगैर अलिफ लाम के। और कबीरतुन लिखेंगे, किबारतुन आपने भी जो है ना, ये किबारतुन ये लफ्ज कहाँ पड़ा हुआ है आपने मुझे भी बता दीजिएगा, मुझे भी बताइएगा, कमेंट करके जरा बताइए कि ये लफ्ज आपने कहाँ पढ़ा है। मैंने तो नहीं पढ़ाया हुआ है ये लफ्ज, न तो बुक 1 में पढ़ाया है, न तो बुक 2 में पढ़ाया मैंने। तो ये लफ्ज आपने किससे सीखा है, जरा बताइएगा मुझे जरा। कबीरुन होगा, कबीरतुन होगा या किबारुन होगा, है ना। कबीरुन कबीरतुन किबारुन, इन तीनों में से कोई भी जो है ना आपने ये नहीं है लफ्ज, ठीक है ना। मुजक्कर कबीरुन, मुअन्नस कबीरतुन, और दोनों की जमात है किबारुन, तो तीनों में से कोई भी लफ्ज नहीं है किबारतुन। तो आपने भी जो है ना कॉम्बिनेशन बना लिया हुआ है, ठीक है ना। कॉकटेल मत बनाइएगा, अल्फाज को जो है ना आप जो है ना फैब्रिकेट नहीं कीजिए, ठीक है, अल्फाज को फैब्रिकेट नहीं करना है, ठीक है, जैसे वैसे याद रखिएगा। तो फिल हिंदी अनहारुन किबारुन नहीं कबीरतुन, किबारुन नहीं बल्कि कबीरतुन, अनहारुन जमा गैर आकिल है, तो जमा गैर आकिल होने की वजह से वाहिद मुअन्नस है, लिहाजा इसको वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद है कि बात समझ आई होगी। फिल हदीकतिना आपने अलिफ लाम लगा दिया है, हदीकतिना पर हमने पढ़ा हुआ है कि मुदाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है। हदीकतुन मुदाफ और ना मुदाफ इलैह, हदीकतुन मुदाफ, हमारा बाग ना, हमारे बागीचे में ना, तो हमारा बागीचा, हदीकतु ना, हदीकतु ना, तो हदीकतु मुदाफ, हदीकतु ये बन गया मुदाफ, हदीकतु मुदाफ बन गया, और ना जो है ना क्या है, मुदाफ इलैह। हमारा गार्डन, हमारा गार्डन मुदाफ और मुदाफ इलैह है कि नहीं। हमने आपको बताया था कि मुदाफ जो वो जुमले उर्दू के जिनमें मेरा मेरे मेरी आता है, उर्दू के वो जुमले जिनके अंदर
میرا میرے میری, ہمارا ہمارے ہماری, اس کا اس کے اس کی, ہے نا, آتا ہے. وہ جملے مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے نا اس کو مائنڈ میں رکھیے گا. حدیقتنا, الحدیقتنا تھوڑی کہہ سکتے. تو حدیقتن جو لفظ ہے مضاف ہے, لہذا اس پر الف لام نہیں لگا سکتے ہم. الحدیقتنا نہیں کہہ سکتے ہم. تو جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ والا ویڈیو دوبارہ دیکھیے گا ایک مرتبہ, تاکہ بات اچھی طرح آپ کو سمجھ میں آ جائے. میں نے بہت ساری پریکٹس کروائی ہے. اس کے بعد لکھا ہے امامنا, امامنا نہیں امامنا, نو امامنا کون سا لفظ ہے, آپ نے کہاں پڑھا ہوا یہ امامنا؟ اماتن آپ کو کہہ سکتے ہیں, امتن کی جمع اماتن. تو اب یہ اماتن تھوڑی ہے, چچا ہے, پھپھیاں تھوڑی ہیں یہ. تو امامنا نہیں امامنا, امامنا, امن واحد, امن اور جمع امامن, امامن, ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ہے نا آپ کے مائنڈ میں صحیح نہیں ہے یہ لفظ, تو اس کو درست کیجیے گا. 10 مرتبہ رٹ رہی ہے, 10 مرتبہ رٹ رہی ہے. امن اعمامن, امن اعمامن, امن اعمامن, 10 مرتبہ رٹیے اس کو, ٹھیک ہے. پھر آپ نے وہی لکھا ہوا ہے, مضاف پر الف لام لگایا ہوا, فی فصلنا, فی الفصلنا, الف لام. پھر یہاں پر دوبارہ آپ نے وہی کام کیا ہے جو کام آپ نے یہاں پر کیا تھا. مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے, مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے, مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے. ہماری کلاس فصلنا, ہماری کلاس کو کیا کہیں گے؟ فصلنا, فصلنا, فصل مضاف نا مضاف الیہ, فصلنا ہماری کلاس. تو الف لام تھوڑی آئے گا, مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے نا. تو الفصلنا نہیں کہہ سکتے ہم. ہمارا گھر تو البیتنا نہیں کہہ سکتے, بیتنا, ہمارا گھر بیتنا, ہماری کلاس فصلنا, ٹھیک ہے نا. ہمارے ٹیچر مدرسونا, استاذونا, ہماری گاڑی سیارتونا. تو جو ہے نا ایسا لکھیے آپ, جو ہے نا مائنڈ میں جو ہے نا 10 مرتبہ جو ہے نا کتاب میں 10 الفاظ لکھیے جو کہ مضاف اور مضاف الیہ ہوں ایسے, ہے نا. تو جو ہے نا آپ جو ہے نا دوبارہ ویڈیو دیکھیے گا. مضاف اور مضاف الیہ والا ویڈیو آپ کے لیے دیکھنا مسٹ ہے, مسٹ ہے, مسٹ ہے. ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا مضاف اور مضاف الیہ والا ویڈیو ایک مرتبہ ٹائم نکال کے, اب دیوالی کی چھٹیاں ہوں گی آپ لوگوں کے یہاں پر, تو ذرا مضاف اور مضاف الیہ کے ویڈیو ذرا جا کر دیکھ لیجیے گا. 2-3 ویڈیو میں نے بنائے ہوئے اس سے پہلے, تاکہ مضبوط ہو جائے بات آپ کے مائنڈ میں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو ہے نا فی ممبئی بیوتن غالیتن نہیں, البیوت غالیتن فی ممبئی ایسا کہیں گے ہم. کیا کہیں گے ہم؟ البیوت غالیتن جدن. کیا کہیں گے ہم؟ البیوت, البیوت غالیتن جدن, گھر بہت مہنگے ہیں. کہاں پر؟ کہاں پر؟ بامبے میں, ہے نا. تو فی ممبئی, تو آپ نے کیا بنایا ہے؟ فی ممبئی بیوتن غالیتن لکھا ہوا, الف لام کے ساتھ لکھیے اس کو. الف لام مضاف, اور یہ مبتدا اور خبر ہے نا, یہ مبتدا اور خبر ہے نا. البیوت غالیتن, البیوت مبتدا, غالیتن خبر ہے. البیوت غالیتن گھر مہنگے ہیں, البیوت غالیتن گھر مہنگے ہیں, جدن بہت زیادہ, فی ممبئی ممبئی میں, ٹھیک ہے. تو جملہ درست کیجیے گا. اس کے بعد لکھا ہے آپ نے کہ دروس الدروس هذا الکتاب, پھر وہی کام آپ نے کیا ہوا ہے, مضاف پر الف لام لگا دیا ہوا ہے. یہاں پر بھی آپ نے مضاف پر الف لام لگایا ہوا ہے. الدروس هذا الکتاب تھوڑی کہیں گے, دروس هذا الکتاب, دروس مضاف اور هذا الکتاب مضاف الیہ, دروس مضاف اور هذا الکتاب مضاف الیہ. تو مضاف پر الف لام نہیں آتا ہے. یہ رول آپ کو جو ہے نا میں نے اس سے پہلے پڑھایا ہوا ہے, آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, بک 1 میں ہی پڑھا ہوا ہے نا. اب تو ہم بک 2 میں چل رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بہرحال آپ چونکہ جو ہے نا اسٹوڈنٹ ہے, چھوٹی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ, تو بہرحال آپ جو ہے نا توجہ کیجیے گا, چونکہ بچوں کے مائنڈ تو بڑے شارپ ہوتے ہیں نا, بچے جلدی سیکھتے ہیں اصل میں نا, بچے جلدی سیکھتے ہیں, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ توجہ کیجیے گا, ہے نا. جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بات دماغ میں نہیں ہو جاتی ہے پھر جلدی سے. تو آپ لوگوں نے تو ہم سے زیادہ آگے ہونا چاہیے, جو بوڑھے لوگ ہیں, بوڑھے لوگوں سے زیادہ آگے ہونا چاہیے چھوٹے بچوں نے تو پڑھائی میں, ٹھیک ہے نا. تو کوشش کیجیے گا اپنے جملوں کو درست کرنے کی, آپ کو اچھی کوشش ہے, محنت کیجیے, ٹھیک ہے. شیخ عمار. اس کے بعد ہمارے سامنے ہوم ورک ہے, سسٹر یاسمین کا ہے. سسٹر آپ نے لکھا ہے البیوت قدیم. سسٹر سب سے پہلے ایک بات نوٹ کیجیے گا, سسٹر یاسمین, اس سے پہلے میں نے نوٹس کیا ہوا تھا آپ کے ہوم ورک میں, آپ کیا کرتی ہیں کہ الف لام جب لکھتے ہیں تو آپ یہ جو ہے نا اس پر حمزہ لگاتی ہیں آپ. الطلاب, البیوت, الانہار, الابواب, البیوت, سب پر آپ نے کیا کیا ہوا ہے, یہ دیکھیے کہ حمزہ لگائی ہوئی ہے. حمزہ نہیں آتا ہے. یہ جو ال لکھتے ہیں نا ہم, سسٹر یاد رکھیے گا اس کو, یہ جو لکھتے ہیں نا ہم البیوت, یہ ہم نے ال لکھا. الدروس, یہ ال ہم نے لکھا. یہ جو ال لکھ رہے ہیں ہم, یہ جو پہلا جو یہ ہے نا, یہ پہلا جو حرف ہے, یہ جو ہے نا الف نہیں ہے, اور یہ جو ہے نا حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟
हमजतुल वस्ल कहते हैं। अल और अल जो है ना, जो हम लिखते हैं अरबिक में अल 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 अल, तो हमेशा जब आप लिखती हैं तो इस पर हमजा लगा देती हैं। यहाँ पर ये देखिएगा आप ऐसा हमजा लिखती हैं, इस पर हमजा नहीं आता है, हमजा नहीं लिखा जाता है, ये हमजतुल वस्ल है, लिहाजा इसके सर पर ये हमजा और नहीं लगाएंगे, ये ऑलरेडी हमजा है, ये हमजतुल वस्ल है, इसके ऊपर हमजा नहीं। हमजा कतई जो होता है, हमजा वस्ली, हमजतुल वस्ल और हमजतुल कतअ, दो टाइप की हमजा होती है अरबिक में, ठीक है। तो जो हमजा जो अल है बस इतना ही माइंड में रखिएगा, ज्यादा बड़ा ग्रामर नहीं याद रखिए आप, छोटी सी बात याद रखिए कि अल बुयूद, अल दुरूस, अल किताब, अल कलम, अल बैत, जहां पर भी आप अल लिख रही हैं वहां पर इसके सर पर जो है ना हमजा मत लगाइए आप, बस इतनी छोटी सी बात याद जो है ना याद रख लीजिएगा, तो ये मिस्टेक आपसे निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। इसको हमजतुल वस्ल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, हमजतुल वस्ल है, ये हमजतुल वस्ल है। आपने हर जगह पर आप देखिएगा, आप देखिए अपने होमवर्क में, आप अपना रजिस्टर खोल के देखिए, तो सारे जितने भी एक्सरसाइज आपने लिखी हैं इससे पहले आप देखिएगा, उसमें आपने हर जगह पर हमजा लगाया हुआ है। इससे पहले भी सारे नोटबुक में आपके जो है ना ये हमजा लिखा होगा इसके सर पर, तो ये हमजा हटाइए, इसके सर पर से जो है ना हमजा का बोझ हटा लीजिए, ठीक है, इसके सर से हमजा का बोझ हटाइए। यहाँ पर ठीक है, ये ओके है, ये ठीक है, लेकिन अल जब लिख रहे हैं, अल जब लिख रहे हैं तो अल जब लिख रहे हैं तो उसके सर पर हमजा का बोझ नहीं लगाइए, इसके ऊपर ठीक है, ये ओके है, ये ओके है, ये ओके है, ठीक है। ये देखिएगा अल लिखा आपने, अल जहां लिखा हमजा का बोझ हटा दीजिए उसके सर पर से, अल लिखा आपने हमजा नहीं लगाइए, अल लिखा आपने हमजा नहीं लगाइए। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। चलिएगा, तो अल बुयूतुल कदीमतु कबीरुन कबीरतुन, क्या लिखेंगे हम, कबीरतुन लिखेंगे। क्यों कबीरतुन लिखेंगे हम, आप ही बताइए मुझे, कमेंट करके आप बताइए कि कबीरुन क्यों नहीं लिखेंगे और कबीरतुन क्यों लिखेंगे। आप अगर कमेंट करके बता देंगे बहुत अच्छी बात हो जाए, आप ही बताइएगा मुझे। अल अनहारो, देखिएगा अलिफ अल आ गया तो हमजा का बोझ हटाइए उसके सर से, ठीक है। अल अनहारो कबीरतुन फिल हिंद, ये तो आपने लिखा है, बड़ा ये दुरुस्त है आपका। अच्छा, ये जुमले का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा लेकिन, ठीक है, जुमले का स्ट्रक्चर यूं होगा, फिल हिंद अनहारुन कबीरतुन, कैसे लिखेंगे हम, फिल हिंद अनहारुन कबीरतुन, अल अनहारु कबीरतुन फिल हिंद, ऐसा नहीं लिखेंगे, फिल हिंद अनहारुन कबीरतुन, ठीक है ना। इस जुमले का स्ट्रक्चर याद रखिएगा। उसके बाद जो है ना हमारे बाग में, फी हदीक़तिना, फी हदीक़तिना तुयूरुन जमीलतुन, अब तुयूर जमीलतुन नहीं लिखेंगे, फी हदीक़तिना मौसूफ सिफत है ना, मौसूफ सिफत एक जैसे होते कि नहीं, मौसूफ और सिफत एक जैसे होते कि नहीं। तो बड़े बड़े दरिया हैं, बड़े बड़े दरिया हैं, खूबसूरत परिंदे हैं, तो जो है ना खूबसूरत परिंदे मौसूफ सिफत है कि नहीं, खूबसूरत परिंदे। तो जब मौसूफ सिफत है तो एक जैसे होंगे, फिर मौसूफ सिफत है तो एक जैसे होंगे। ये भी मौसूफ और सिफत है, ये भी मौसूफ सिफत है तो एक जैसे हैं, है ना। तो दोनों पर आपने क्या लिखा हुआ है, एक पर अलिफ लाम लगाया है और एक पर अलिफ लाम नहीं लगाया हुआ है, आपने मुब्तदा और खबर बना दिया है इसको। ये मुब्तदा और खबर नहीं है, ये जो है ना मौसूफ और सिफत है। मौसूफ ये है, कबीरतुन सिफत है, अनहारुन कबीरतुन बड़े दरिया, अनहारुन कबीरतुन बड़े दरिया, तो ये मौसूफ और ये सिफत, ठीक है। तो फिल हिंद अनहारुन कबीरतुन, ठीक है। इसी तरह खूबसूरत परिंदे, हमारे बागीचे में खूबसूरत परिंदे, तो खूबसूरत परिंदे मौसूफ सिफत, खूबसूरत परिंदे मौसूफ सिफत, तो मौसूफ सिफत है, लिहाजा मौसूफ सिफत होने की वजह से क्या होगा, दोनों एक जैसे रहेंगे। अलिफ लाम आएगा तो दोनों पर आएगा। यहाँ पर क्या लिखा है आपने, इस पर अब तुयूर पर अलिफ लाम लगा दिया हुआ है और जमीलतुन पर अलिफ लाम नहीं लगाया हुआ है, तो यह मौसूफ सिफत होंगे तो फिर दोनों एक जैसे होंगे। अलिफ लाम है तो दोनों पर अलिफ लाम, और अगर अलिफ लाम हटा देंगे तो दोनों से हटा देंगे फिर। तो अगर एक पर रखेंगे और दूसरे पे नहीं रखेंगे तो ये मुब्तदा और खबर का स्ट्रक्चर बन जाएगा सिर्फ सीधा ये, ठीक है। तो अब तुयूर जमीलतुन ये मुब्तदा और खबर वाला स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। इसका तर्जुमा होगा कि परिंदे खूबसूरत हैं। अब तुयूर जमीलतुन ये मुब्तदा और खबर वाला स्ट्रक्चर है, इसका तर्जुमा कैसे करेंगे हम। अब तुयूर जमीलतुन का तर्जुमा होगा कि परिंदे खूबसूरत हैं। तो हमने ये थोड़ी कहा कि परिंदे खूबसूरत है, हमने कहा कि खूबसूरत परिंदे हैं हमारे बागीचे में, खूबसूरत परिंदे, खूबसूरत परिंदे, खूबसूरत परिंदे मौसूफ सिफत। तो हम कहेंगे फी हदीक़तिना तुयूरुन जमीलतुन,
تو प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं होम ना मौसूफ और सिफत वाले जुमले देखिएगा दोबारा, उस वीडियो को जाकर देखिएगा, मौसूफ सिफत वाला वीडियो। उसके बाद आपने लिखा हुआ है कि फी फसलना सलासतु अत्तुल्लाबु अलजुदुदु, ये जुमला गलत है ना सिस्टर। सलासतु तुल्लाबु थोड़ी कहेंगे, सलासतु तुल्लाबिन कहेंगे ना। हमने पढ़ाया कि नहीं, लास्ट टाइम ही पढ़ाया हमने, बहुत ही जो है ना वेरी रिसेंटली हमने ये पढ़ा हुआ है कि सलासतु तुल्लाबिन, अरबाअतु तुल्लाबिन, खमसतु तुल्लाबिन, है ना। ये रूल मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाया है आप लोगों को। अशरतुन तक जो है ना, सलासतुन से अशरतुन तक का रूल मैंने पढ़ाया कि नहीं आप लोगों को। तो सलासतु तुल्लाबो थोड़ी कहेंगे हम, सलासतु तुल्लाबिन, सलासतु तुल्लाबिन, है ना। इसको रटिएगा, इस जुमले को लिख कर रखिए, किचन में लगाइए जरा, लिखकर बड़े बड़े जो है ना हरूफ में, बोल्ड लेटर्स में जरा इसको लिखिए हाथ से, और अपने नोटबुक जो है ना चिपकाइए दीवार पर, और उसको पढ़ा करें रोजाना। सलासतु तुल्लाबिन, अरबाअतु तुल्लाबिन, खमसतु तुल्लाबिन, जुदुदिन, है ना। तो सलासतु तुल्लाबिन कहेंगे हम। अब सलासतु तुल्लाबुल जुदुदु बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है ये, है ना। तो सलासतुन से अशरतुन आदद मादूद मैंने पढ़ाया कि नहीं, आपको याद आया होगा अभी कि सलासतुन से अशरतुन आदद मादूद का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है, उसको वैसे ही फॉलो कीजिएगा आप, एज इट इज फॉलो कीजिए आप उसको, ठीक है। और ये गलती क्यों हो रही है, गलतियां क्यों हो रही हैं, ये इस वजह से हो रही है कि हम इसको जुबान पर नहीं चढ़ाते हैं। रूल तो पढ़ लेते हैं लेकिन इस पर जुबान पर हमारे चढ़ा नहीं होता ये रूल ना। तो दिमाग के साथ साथ में जो है ना हमारी जुबान पर भी जाना आना चाहिए। तो हमारी जुबान पर जो है ना आने की वजह से गलतियां होती है, जब हम लिखते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। तो इसको रटिएगा 10 मरतबा 20 मरतबा, सलासतु तुल्लाबिन, अरबाअतु तुल्लाबिन, खमसतु तुल्लाबिन, अशरतु तुल्लाबिन, यहां तक रटिएगा आप जरा। तो जब ये रटा होगा आपके दिमाग में जो जुबान पर, तो इंशाल्लाह गलतियां नहीं होगी। आपने फिर लिखा है कि अद्दुरूसु सालतुन, अद्दुरूसु सालतुन नहीं, है ना, दुरूसु हादल किताबी सालतुन ऐसा लिखेंगे, दुरूस हादल किताबी सहलतुन, फी हादल किताब नहीं, दुरूस इस किताब के सबक, दुरूस हादल किताब, इस किताब के सबक, दुरूस दुरूस मुजाफ है, दुरूस मुजाफ है, हादल किताब मुजाफ इलैह है ना। तो दुरूस हादल किताब, ये सारा मुजाफ और मुजाफ इलैह दोनों मिलकर मुब्तदा, सहलतुन उसकी खबर आ गई फिर, ठीक है। तो इस किताब के सबक, दुरूस हादल किताबी सहलतुन, अद-दुरूस सहलतुन फी हादल किताब नहीं, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई हो, कोई मसला नहीं है। कोशिश जारी रखिएगा, कोशिश जारी रखने से जो है ना इंशाल्लाह हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। एक जमाना था कि आपको एक जुमला नहीं बनाना आता था, एटलीस्ट जो है ना आपने बहुत सारा जो है ना डिस्टेंस कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे सामने होमवर्क है सिस्टर नुसरत का। सिस्टर नुसरत ने जो है ना, आपका भी होमवर्क अच्छा है, लेकिन आपने यहाँ पर लिखा हुआ अनहारुन कबीरा, ये आपने जो है ना सिस्टर ऐसा नहीं लिखना, फिल हिंद अनहारुन कबीरतुन लिखिएगा। कैसे लिखेंगे हम, फिल हिंदी अनहारुन कबीरतुन ऐसा लिखिए। उसके बाद जो है ना तुयूरुल जमीलतुन फी हदीक़, ऐसा नहीं, फी हदीक़तिना तुयूरुन जमीलतुन, क्या लिखेंगे हम, फी हदीक़तिना तुयूरुन जमीलतुन, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद जो है ना अल बाबु नहीं, अल अबवाबु, अल अबवाबु मुग़लक़तुन, है ना। दरवाजे और खिड़कियां दोनों जमा है कि नहीं, दरवाजे जमा है, खिड़कियां भी जमा है, तो जमा होने की वजह से तो अल बाबू नहीं कहेंगे, अल अबवाबु, है ना, अल अबवाबु, और खिड़कियां भी जमा है तो अन नाफिदतुन लिखेंगे, अल नवाफिदु, अल अबवाबु मुग़लक़तुन वन नवाफिदु मफ्तूहतुन ऐसा लिखेंगे। और अद्दुरूसु सहलतुन फी हादल किताब, ओके है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो है ना ये ज्यादा बेहतर है। दुरूसु हादल किताब मुदाफ मुदाफ है, इस किताब के सबक, दुरूसु हादल किताबी, आसान है, सहलतुन, ठीक है ना। तो मुदाफा मुदाफिल स्ट्रक्चर है, मुदाफा मुदाफिल मिलकर मुब्तदा खबर, फिर सालतुल खबर उसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात जो है ना हमारा जो है होमवर्क यहाँ पर सबका खत्म होता है इंशाल्लाह। जो है ना आप लोगों को सारों की कोशिश है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। जो है ना जो भी गलतियां होती है उनको दुरुस्त करते रहे, गलतियों को रिपीट ना करें, कोशिश ये करें कि गलतियां रिपीट ना हो। तो इंशाल्लाह इससे जो है ना आपकी प्रोग्रेस अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। तो मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।